പ്യാരെ ബച്ചോ ആദാബ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും ഉറുദു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം സാജൻ്റെയും അവൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മിയുടെയും കഥയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. സാജൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ സാജനെയും കൂട്ടി പോകുമായിരുന്നു എന്നും കടയുടെ ഒരു വശത്ത് സാജനെ ഇരുത്തുമായിരുന്നു എന്നും അതുപോലെ എന്നിട്ട് ആ അങ്ങാടി മുഴുവനും ആ വരാന്ത മുഴുവനും അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു എന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 10. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക. മെഹനത്ത് രംഗിലായി. എന്താണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര്? മെഹനത്ത് രംഗിലായി. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തരാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കുക. ज़माना गुज़रता गया. लक्ष्मी मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ होती रही. उसकी पेशानी पर ज़माने की बनाई हुई झुर्रियाँ सौफ सौफ दिखाई दे रही थी. फिर भी उसके दिल में उम्मीद की किरणें बाकी थी. अब उसका बेटा साजन शहर के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ रहा है. एक दिन शाम को लक्ष्मी अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ लौट रही थी. रास्ते में उसकी पड़ोसन स्वाबिरा दौड़ती हुई आई और बहुत खुशी के साथ कहने लगा, मुबारक हो लक्ष्मी चाची, कुछ सुना, तुम्हारा बेटा किसी इम्तिहान में कामयाब हुआ है. घर में गाँव वाले और चैनल वाले आ गए हैं. स्वाबिरा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ लक्ष्मी चाची, जल्दी घर पहुँचो, तब पता चल जाएगा. लक्ष्मी खुशी और घबराहट के साथ घर पहुँची. माम को देखकर साजन दौड़ते हुए आया. वह खुशी से फूलने समाया और कहने लगा, अम्मी, मैं IAS पास हो गया हूँ. दोनों की आंखें भर आए. इतने में चैनल वालों ने माम बेटे को घेर लिया और पूछने लगे, आपकी इस अजीम कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? साजन ने माम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी सारी कामयाबियों की हकदार सिर्फ मेरी माम है. माम? अच्छा, वो कैसे? माम शहर में दुकान की सफाई के लिए जाया करती थी. बड़ी मुश्किल से घर के अखराजात और मेरी पढ़ाई के रुपए जमा करती थी. आज मेरी माम की मेहनत रंग लाई है. अखबार और चैनल वालों ने कई सवालात किए. लक्ष्मी अपनी कहानी जज्बाती अंदाज में कहने लगी, मेरे शौहर के इंतकाल के वक्त साजन की उम्र 8 साल और मालदी की उम्र 5 साल की थी. हम गाँव में खेत के किनारे एक झोंपड़ी में रिहा करती थी. ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ी. मुख्तलिफ़ घरों में काम करती और साथ साथ दुकानों और गली कूचों की सफाई भी करती रही. शाम को घर लौटते वक्त दुकानों से पुराने अखबार और रिसाले आते जिनको बच्चे खुशी खुशी पढ़ते थे. इसी वजह से उनको कुतुब बीनी की आदत पड़ गई थी. आगे चलकर उसने मुख्तलिफ़ मुकाबला जाती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और कई इनाम भी हासिल किए. एक दिन का वाक़या है, जब साजन स्कूल में पढ़ रहा था. उस दिन शाम को वो नए कपड़े पहनकर स्कूल से लौट आया. क्यों बेटे, आज ये नए कपड़े कहाँ से मिले? अम्मी, ये मेरी जिगरी दोस्त अल्ताफ़ ने दिए हैं. बाद में पता चला कि स्कूल के सेमिनार में साजन ने हिस्सा लिया था. अल्ताफ़ ने उसको नए कपड़े ला कर दिए थे क्योंकि साजन के कपड़े फुटे पुराने हो गए थे. उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं कितनी बदनसीब माम हूँ, अपने बेटे को नए कपड़े तक खरीद कर न दे सकी. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും
കേട്ടുവല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകൾ നയ അൽഫാസ് ദേखेंगे. നമുക്ക് ഇതിലുള്ള നയ അൽഫാസ് നോക്കാം. എന്താണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ്? എന്താണ് ഹെഡിങ്? മെഹനത്ത് രംഗിലായി ഹേ. മെഹനത്ത് രംഗിലായി. മെഹനത്ത് രംഗിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അധ്വാനം പൂവണിഞ്ഞു. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ലേ അധ്വാനം. മെഹനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനം. രംഗിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനം പൂവണിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാത്ത വാക്കുകൾ നോക്കുക. ജമാന. ജമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം. മാമൂലി സാധാരണഗതിയിൽ. കാം ജോലി. മസ്റൂഫ്. മസ്റൂഫ് വ്യാപൃതനാവുക. പേശാനി നെറ്റിത്തടം, നെറ്റി. ജുരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രായമായ വാർദ്ധക്യം വന്ന ആളുകൾക്ക് കാണുന്ന ചുളിവുകൾ അല്ലേ, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ചുളിവുകൾ. ദിൽ മനസ്സ്. ഉമീദ് പ്രതീക്ഷ. ഷാം വൈകുന്നേരം. ഖതം കർന അവസാനിപ്പിക്കുക. ലൗട്ന മടങ്ങി വരിക. രാസ്ത വഴി. പടോസൻ. പടോസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അയൽവാസി. മുബാറക്ക്. മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശംസ. ഇംതിഹാൻ പരീക്ഷ. കാമിയാബ് ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുക. ഗാവും വാലെ ഗ്രാമവാസികൾ. പതാ ചൽന മനസ്സിലാവുക, അറിയുക. ഗബ്രാഹട്ട്. ഗബ്രാഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗബ്രാഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബേജാറാവുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഗബ്രാഹട്ട്. പഹുഞ്ചി. പഹുഞ്ചിന എത്തുക. ദൗഡ്ന ഓടുക. ആംഗേം കണ്ണുകൾ. ഭർന നിറയുക. ഘേർ ലേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളയുക. വളയുക എന്നാൽ ചുറ്റും കൂടുക. പൂച്ഛന. പൂച്ഛന ചോദിക്കുക. അസീം കാമിയാബി. നമ്മൾ കാമിയാബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അസീം കാമിയാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ വലിയ വിജയം. ഇഷാര കർന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. ഹക്ദാർ അവകാശി. മുഷ്കിൽ പ്രയാസം. അഹ്റാജാത്ത്. അഹ്റാജാത്ത് എന്നാൽ ചിലവുകൾ. പടായി. പടായി പഠനം. ജസ്ബാത്തി അന്താസ്. ജസ്ബാത്തി അന്താസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാരഭരിതയായി, വികാരത്തോടു കൂടി, വികാരഭരിതയായി. ഷൗഹർ ഭർത്താവ്. ഇന്തിഖാൽ മരണം. ഉംർ വയസ്സ്. ഖേത്ത്. ഖേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയൽ. കിനാരെ തീരത്ത്. ജോമ്പടി. ജോമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിൽ. കുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, പഴയ കാലത്ത് പഴയ ഈ ഓലമേഞ്ഞ ചെറിയ വീട്. ജിന്ദഗി. ജിന്ദഗി ജീവിതം. മസ്ദൂരി. മസ്ദൂരി തൊഴിൽ. ഗലി കൂച്ചോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവീതികൾ. സ്വഫായി വൃത്തിയാക്കുക. അഖ്ബാർ പത്രം. റിസാലെ മാസിക. കുത്തുബ് ബീനി റീഡിങ് വായന. വായന എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആദത്ത്. ആദത്ത് പതിവ്. മുക്കാബില മത്സരം. ഇനാം സമ്മാനം. നയേ കപ്പട പുതുവസ്ത്രം. ജിഗരി ദോസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്. പട്ടേ പുരാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറിപ്പറഞ്ഞ, പഴയ കീറിപ്പറഞ്ഞ. ബദ് നസീബ്. നസീബ് പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം. ബദ് നസീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഭാഗ്യം കെട്ട, ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത. ഖരീദിന വാങ്ങുക. ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. ഞാനിതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. മെഹനത്ത് രംഗിലായി, അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞിരുന്നത് സാജൻ്റെയും അവരുടെ അമ്മ ലക്ഷ്മിയുടെയും കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അല്ലേ. ലക്ഷ്മി സാജനെ പഠിപ്പിക്കാനും മറ്റു വീട്ടിലെ ചിലവുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്? അങ്ങാടികൾ വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ചെന്ന് കടകളൊക്കെ അടിച്ചുവേരി വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ ജോലി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നോക്കുക, ജമാന ഗുസർത്ത ഗയ, കാലം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞുപോയി.
ലക്ഷ്മി മാമൂൽ के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ होती रही. ലക്ഷ്മി സാധാരണ പോലെ തന്നെ തൻ്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. उसकी पेशानी पर ज़माने की बनाई हुई झुर्रियाँ सौफ सौफ दिखाई दे रही थी. അവരുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ കാലം തീർത്ത ചുളിവുകൾ കാണാമായിരുന്നു. അവർക്ക് പ്രായം വന്ന് വാർദ്ധക്യമായി അവരുടെ നെറ്റിയും അവരുടെ ശരീരവും ആകെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞിരുന്നു. फिर भी उसके दिल में उम्मीद की किरणें बाकी थी. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. अब उसका बेटा साजन शहर के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ रहा है. ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് കാരണം? അവരുടെ മകൻ സാജൻ ആ പട്ടണത്തിലുള്ള വലിയ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. एक दिन शाम को लक्ष्मी अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ लौट रही थी. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ലക്ഷ്മി സാധാരണ പോലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. രാസ്തേ മേം ഉസ്കി പടോസൻ സ്വാബിറ ദൗഡ്തി ഹുയി ആയി. അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ അവരുടെ അയൽവാസി, ലക്ഷ്മിയുടെ അയൽവാസിയായ സ്വാബിറ ഓടി വന്നു. ലക്ഷ്മിയെ കണ്ടപ്പോൾ സ്വാബിറ ഓടി വന്നിട്ട് ലക്ഷ്മിയോട് പറയാണ്ട് അവർ ബഹുത്ത് ഖുഷീക്കെ സാത്ത് കഹിനെ ലഗെ. എന്നിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ലക്ഷ്മിയോട് പറയാണ്ട് മുബാറക് ഹോ ലക്ഷ്മി ചാച്ചി, കുച്ച് സുന തുമാരാ ബേട്ട കിസി ഇംതിഹാൻ മേം കാമയാബ് ഹുവാ ഹേ. മുബാറക് ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലക്ഷ്മി ചാച്ചി, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എന്താണ്, നിങ്ങൾ വല്ലതും കേട്ടോ? തുമാരാ ബേട്ട കിസി ഇംതിഹാൻ മേം കാമയാബ് ഹുവാ ഹേ. നിങ്ങളുടെ മോനെ ഏതോ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘർമേം ഗാവും വാലെ ഒരു ചാനൽ വാലെ ആകെ ഹേ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗ്രാമവാസികളും അതുപോലെ പത്രക്കാരും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാബിറ തും യേ ക്യാ കഹ് രഹി ഹോ. ലക്ഷ്മി സംഭവം ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ലക്ഷ്മി സ്വാബിറയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വാബിറ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഹാ ലക്ഷ്മി ചാച്ചി, ജൽദി ഘർ പഹുഞ്ചോ തബ് പത്താ ജൽ ജായേഗ. അതെ ലക്ഷ്മി ചാച്ചി, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാനലുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാമവാസികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ മകൻ ഷാജന് ഏതോ ഒരു ഉന്നത പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാനലുകാരും പത്രക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. वो खुशी से फूले न समाया और कहने लगा. അവസാനം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. ലക്ഷ്മി ഖുഷി और घबराहट के साथ घर पहुंची. ലക്ഷ്മിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ബേജാറും വന്നു. എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷം വന്നത്? മകന് നല്ല പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം നേടി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം വന്നു അല്ലേ? മാംകോ തേക്കർ സാജൻ ദൗഡത്തെ ഹുയെ ആയ. അങ്ങനെ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ സാജൻ ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വന്നു. വാ ഖുഷി സെ ഫൂലെ എന്നെ സമായ അവർ കഹിനെ ലഗ. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്തായി? നല്ല സന്തോഷം വന്നു. സന്തോഷം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്രയും വലിയ സന്തോഷം. അമ്മി മേ IAS പാസ് ഹോ ഗയാ ഹും. സാജൻ അമ്മയോട് പറയാണ്, അമ്മേ ഞാൻ IAS പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. IAS എന്തിൻ്റെ എക്സാമാണ്? നമുക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ IAS പാസ്സാവണം അല്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു പരീക്ഷയാണ് IAS. അങ്ങനെ സാജൻ IAS പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അമ്മയോട് പറയാണ്, അമ്മി മാം IAS പാസ് ഹോ ഗയാ ഹും. അമ്മേ ഞാൻ IAS പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. ദോനോം കി ആംഖേം ബർ ആയി. രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? ദോനോം കി ആംഖേം ബർ ആയി. രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ഇത്രയും ചാനൽ വാലോനെ മാം ബേട്ടേക്കോ ഘീർ ലിയ. അപ്പോഴേക്കും ചാനലുകാർ, പത്രക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മയെയും മകനെയും വളഞ്ഞു, അവരുടെ ചുറ്റും കൂടി. അവർ പൂച്ചനെ ലഗ. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആപ്കി ഇസ് അസീം കാമയാബിക്ക് പീച്ചെ കിസ്കാ ഹാത്ത് ഹേ. മോനോട്, സാജനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ നിൻ്റെ ഈ വിജയത്തിന്, നിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ ഉന്നത വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണുള്ളത്? ആരുടെ കൈയാണ് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? നിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സാജനെ മാം കി തരഫ് ഇഷാര കർത്തേ ഹുയെ കഹ. സാജനെ അമ്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പത്രക്കാരോട് പറയാണ്, മേരി സാരി കാമയാബിയോം കി ഹക്ദാർ
സിർഫ് മേരി മാം ഹേ മാം. എൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? എൻ്റെ അമ്മയാണ്. എന്താ സാജൻ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പേര് സാരി കാമിയാബിയോം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. എൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും, ഈ IAS കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? എൻ്റെ അമ്മയാണ്. പത്രക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ്, അച്ഛാ വോ കൈസേ, അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ സാജൻ മറുപടി പറയുന്നു, മാം ഷഹർ മേ ദുക്കാനോ കി സഫായി കെ ലിയെ ജായ കർത്തി തി. എൻ്റെ അമ്മ പട്ടണത്തിലെ കടകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. ബഡി മുഷ്കിൽ സെ घर के अखराजात और मेरी पढ़ाई के लिए രൂപയ ജമാ करती थी. വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് വീട്ടു ചിലവിനും അതുപോലെ എൻ്റെ പഠനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാശ് അമ്മ സ്വരൂപിച്ചിരുന്നു. അമ്മയായിരുന്നു കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. എൻ്റെ പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ വീട്ടിലെ ചിലവ് എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു വഹിച്ചിരുന്നത്. ആജ് മേരി മാം കി മെഹനത്ത് രംഗിലായി ഹേ. ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലം കിട്ടി. അഖ്ബാർ और ചാനൽ വാലോം ने कई सवालात किए. പത്രക്കാരി വീണ്ടും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. ലക്ഷ്മി अपनी कहानी जज्बाती अंदाज में कहने लगी. ലക്ഷ്മി തൻ്റെ ആ കഥ, തൻ്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യമായ ആ ഒരു കഥ വളരെ വികാരഭരിതയായിട്ട് പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ കഥ കേൾക്കാം. मेरे शौहर के इंतकाल के वक्त साजन की उम्र 8 साल और मालदी की उम्र 5 साल की थी. എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സാജൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരുന്നു? 8 വയസ്സായിരുന്നു. 8 സാൽ. और മാലതി, സാജന് ഒരു പെങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു സഹോദരിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അവളുടെ പ്രായം എത്രയായിരുന്നു? 5 വയസ്സായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. സാജൻ്റെ വയസ്സ് വെറും 8 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. മാലതിക്ക് 5 വയസ്സും പ്രായമായിരുന്നു. ഹം ഗാവ് മേ കേത്ത് കെ കിനാരെ ഏക് ജോമ്പടി മേം റിഹാ കർത്തി തി. ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രാമത്തിലെ വയൽ തീരത്ത്, ഖേത്ത് എന്ന വയലിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു ചെറിയ കുടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ജിന്ദഗി ഗുസാർനെ കെ ലിയെ മെഹനത്ത് മസ്ദൂരി കർണി പടി. ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ എനിക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് മെഹനത്ത് മസ്ദൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്തിനാണ്? ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിലവുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതാരാണ് പറയുന്നത്? ഇത് ലക്ഷ്മിയാണ് പറയുന്നത്. ആരോടാണ് പറയുന്നത്? പത്രക്കാരോടാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ മക്കളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ, അതായത് സാജന് 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അതുപോലെ മാലതിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത്. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വയൽ തീരത്ത് ചെറിയൊരു കുടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? കടകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പോയി, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതുപോലെ മുഖ്തലിഫ് ഘറോമേം കാം കർത്തി, ഒരുപാട് വീടുകളിൽ വീട്ടുജോലി ചെയ്തു. और साथ दुकानों और गली कुचों की सफाई भी करती रहती. അതുപോലെ കടകളും അങ്ങാടികളും തെരുവീതികളും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. शाम को घर लौटते वक्त दुकानों से पुराने अखबार और रिसाले ले आती. ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഈ കടകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ അങ്ങാടി വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കുറേ പത്രങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലേ, കുറേ മാസികകൾ കിട്ടും. അതെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പഴയ പത്രങ്ങളും പഴയ മാസികകളും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ജിൻകോ ബച്ചേ ഖുഷി പഠിത്തേത്ത്. അതൊക്കെ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആരാണ്? സാജൻ അല്ലേ. സാജൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ പത്രങ്ങളൊക്കെ, ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മാസികകളും പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു. ഇസി വജഹ്സെ ഉൻകോ കുതുബ് ബീനിക്ക് ആദത്ത് പടുകയെത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അവൻ എന്തു ചെയ്തു? വായനയുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ്, ഒരു പതിവ്, വായിക്കുക എന്നുള്ള ശീലം അവനിൽ ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത്? വൈകുന്നേരം ലക്ഷ്മി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പഴയ
പത്രങ്ങളും പഴയ മാസികകളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് സാജന് കൊടുക്കും. സാജൻ അതൊക്കെ വായിക്കും. അങ്ങനെ സാജൻ എന്തുണ്ടായി, ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ശീലം അവനിൽ ഉണ്ടായി. ആകെ ചൽക്കർ आगे चलकर उसने मुख्तलिफ मुकाबिला जाती प्रोग्रामों में हिस्सा लिए. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. അവന് വായിക്കുക എന്നുള്ള ശീലം അമ്മ വളർത്തിയെടുത്തു. എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തു? ഓരോ ദിവസവും അവന് മാസികയും അതുപോലുള്ള പിന്നെ പഴയ പത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നീട് അവൻ ഓരോ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആകെ ചൽക്കർ മുഖ്തലിഫ് മുക്കാബില ജാതി പ്രോഗ്രാമോ മേ ഹിസ്സാ ലിയ. പിന്നീട് വ്യത്യസ്തമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മത്സരങ്ങളിൽ അവൻ പങ്കെടുത്തു. അവർ കൈ ഇനാം ബി ഹാസിൽ കിയെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അവൻ വാരിക്കൂട്ടി, ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അവൻ നേടിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് അമ്മ പറയുന്നു, ഏക് ദിൻ കാ വാഖിയ ഹെ. ഒരു ദിവസം നടന്നൊരു സംഭവം. ജബ് സാജൻ സ്കൂൾ മേ പഠ രഹാ താ. സാജൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉസ് ദിൻ शाम को वो नए कपड़े पहनकर स्कूल से लौट आया. ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നപ്പോൾ, വൈകുന്നേരം അവൻ സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നപ്പോൾ അവൻ ഒരു പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു, ക്യോം ബേട്ടെ ആജ് നേ കപ്പടെ കഹാം സെ മിലേ. എന്താ മോനെ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ പുതിയ വസ്ത്രം എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇട്ട വസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു? ഒരു പഴയ കീറി പറഞ്ഞൊരു വസ്ത്രമായിരുന്നു അല്ലേ? തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല പുതുവസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചത്. അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് നിനക്ക് ഈ പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടിയത്? അമ്മി യേ മേരെ ജിഗരി ദോസ്ത് അൽത്താഫിനെ ദിയേ ഹെ. എന്താ, ഇതാര് കൊടുത്തതാണ്? ഇതെൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായ, എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ അൽത്താഫ് എനിക്ക് തന്നതാണ്. ബാദ്മേ പത്താച്ചല. പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്താ അറിഞ്ഞത്? സ്കൂൾ കെ സെമിനാർ മേം സാജനെ ഹിസ്സാ ലിയാത്ത. സ്കൂളിലെ ഒരു സെമിനാറിൽ സാജൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അൽത്താഫിനെ ഉസ്കോ നയെ കപ്പടെ ലാക്കർ ദിയേത്തെ. ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൽത്താഫ് അവന് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തതായിരുന്നു. ക്യോം കെ സാജൻക്ക് കപ്പടെ പുട്ടേ പുരാനെ ഹോഗയത്തെ. കാരണം എന്താണ്? സാജൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? കീറിപ്പറഞ്ഞ പഴയ ഒരു വസ്ത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ, ഈ വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അൽത്താഫിന് സങ്കടം വന്നു. അങ്ങനെ അൽത്താഫ് ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാജനൊരു പുതിയ വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതാണ്. ഉസ് വക്ത് മേം സോച്ച് രഹി തി കെ മേ കിത്നി ബദ്നസീബ് മാം ഹു. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, ഞാൻ എന്താണ്, കിത്നി ബദ്നസീബ് മാം ഹും, ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത അമ്മയാണ്. നസീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം, ബദ്നസീബ് എന്ന ഭാഗ്യം കെട്ട, ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യം കെട്ട അമ്മയാണ്. അപ്പിനെ ബേട്ടേക്കോ നേ കപ്പടെ തക്ക് ഖരീദിനെ ദേശകി. കാരണം എന്താണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ മകന് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം പോലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അമ്മ ചിന്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താണ്, ഒരു അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും കഥയാണ് അല്ലേ? ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി പഠിച്ചിട്ട് ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഒരു മകൻ, ആ മകനെ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മകൻ പഠിച്ചു, ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തി. ആ മകൻ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് അതിലുള്ള ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 11 നോക്കി, അതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അഖ്ബാർ വാലോം നെ സാജൻ സെ ഓർ ക്യാ ക്യാ സവാലാത്ത് പൂച്ചേ ഹോങ്കെ. എന്താണ്, പത്രക്കാർ സാജനോട് വേറെ എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്, ആപ്കി ഇസ് അസീം കാമിയാബി കെ പീച്ചെ കിസ്കാ ഹാത്ത് ഹെ. നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ? ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതണം, അതിന് താഴെ ഉത്തരം. എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും? നമ്മളൊരാളെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചോദിക്കാം? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹേ. നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ്? പിന്നെന്താ ചോദിക്കാം? നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ആപ്പ് കിസ് കോളേജ് മേ പഠ.
നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്? പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ആരെല്ലാം ആണുള്ളത്? ആപ്കാ യേ കാമയാബി കെ പീച്ചെ കോൻ കോൻ ഹേം? നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട്? പിന്നെന്ത് ചോദിക്കാം? നിങ്ങളിപ്പോൾ IAS കിട്ടി അല്ലേ, ഇനി ഏത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ. ആപ്കോ കോൻ സാ നൗക്കരി ചാഹത്താ ഹേ? ആപ്പ് കോൻ സാ നൗക്കരി ചാഹത്താ ഹേ? നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നൗക്കരി ജോലി അല്ലേ, അത് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആളാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവർക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇവിടെ എത്തൂല എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ധാരണ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. പത്രക്കാർ ചോദിക്കും ഇദ്ദേഹത്തോട്, ഈ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലേ. നമുക്കെങ്ങനെ എഴുതാം? ആപ്പ് ഇസ് സമാജിക്കോ ക്യാ ക്യാ നസീഹത്ത് ദേത്താ ഹെ? ഈ സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തുപദേശമാണ് നൽകാറുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തുപദേശമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാറുള്ളത്? അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം എന്തായിപ്പോൾ, ഇദ്ദേഹത്തിനിപ്പോൾ IAS കിട്ടി, ഇനിയൊരു പക്ഷേ ജില്ലാ കളക്ടറാവും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ തസ്തികയിൽ ഇദ്ദേഹം എത്തും. ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം, ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ. ആപ്പ് ഈ സമാജിക്ക് തർക്കി കേലിയെ ക്യാ ക്യാ കരേങ്കെ? നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ, അടുത്ത പേജിൽ ചോദ്യം. മേരി സാരി കാമയാബിയോം കി ഹക്ക്ദാർ സിർഫ് മേരി മാം ഹേ മാം? എൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ്. സാജൻ അഖ്ബാർ വാലോം സെ അപ്നി മാം കെ ബാരെ മേ കഹ്നെ ലഗ? സാജൻ പത്രക്കാരോട് തൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി. ബച്ചോ അഗർ ആപ്കോ സാജൻ സെ മിൽനെ കാ മൗക്ക മിലാ തോ ക്യാ പൂച്ചെങ്കെ? ചില സവാലാത്ത് തയ്യാർ കീജിയെ. എന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയണം, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാജനെ കാണാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാജനോട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചോദിക്കാം? നമുക്ക് നേരത്തെ പത്രക്കാർ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെ എഴുതാം. നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ അതേ ഉത്തരം തന്നെ ഇതിനും എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഉത്തരം തിരഞ്ഞ് പോകണ്ട, ഇതേ ഉത്തരം തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാണ്? ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹേ? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? പിന്നെന്താണ്? ആപ്പ് കിസ് കോളേജ് മേം പഠാ? നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്? ആപ്കാ യേ കാമയാബി കെ പീച്ചെ കോൻ കോൻ ഹേ? നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? പിന്നെന്ത് ചോദിക്കാം? ആപ്പ് കോൻ സാ നൗക്കരി ചാഹത്താ ഹേ? നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആപ്പ് സമാജ് കോ ക്യാ ക്യാ നസീഹത്ത് ദേത്താ ഹേ? ഈ സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് നസീഹത്താണ് നൽകുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലേ. ആപ്പ് ഈ സമാജിക്ക് തർക്കി കയറി ക്യാ ക്യാ കരയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. അതായത് നേരത്തെ പത്രക്കാർ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്കും സാജനോട് ചോദിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക. ലക്ഷ്മി कहती है कि मैम कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बेटे को नए कपड़े खरीद कर न दे सकी. बच्चों, हमारे स्कूल और उसके आसपास भी साजन जैसे बच्चे होंगे, उनकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने ख्यालात लिखिए. ലക്ഷ്മി എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരമ്മയാണ്. എൻ്റെ മോന് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം പോലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി നമ്മോട് പറയാണ്, ബച്ചോ കുട്ടികളെ, ഹമാരെ സ്കൂൾ ഔർ ഉസ്കെ ആസ്പാസ് ബി സാജൻ ജൈസെ ബച്ചെ ഹോങ്കെ? നമ്മുടെ സ്കൂളിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുമൊക്കെ സാജനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. ഉൻകി മദത് കേലിയെ ഹം ക്യാ കർ സക്തേ ഹേ? നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പിനെ ഖയാലാത്ത് ലിഖിയേ. അതായത് സാജനെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം. എഴുതിക്കോളൂ.
നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് പഠന സാമഗ്രികൾ വേണം അല്ലേ? പഠന സാമഗ്രികൾ എന്ന പുസ്തകം വേണം. നമുക്കവരെ ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കാം. എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം? നോട്ട് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കാം. അത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? കിതാബ് ദേക്കർ മദദ് കർ സക്തേ ഹേ. നമുക്കവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കാം. പിന്നെയോ കിതാബ് ദേക്കർ മദദ് കർ സക്തേ ഹേ, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. പിന്നെ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ്, സാജൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ഡ്രസ്സില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. കപ്പട ദേക്കർ മദദ് സക്തേ ഹേ, അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. പിന്നെ കിതാബും ഡ്രസ്സും മാത്രം മതിയോ? അവർക്ക് പരീക്ഷാ ഫീസ് വേണ്ടി വരും അല്ലേ? അതുപോലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കാശ് ആവശ്യമായി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? പൈസ ദേക്കർ മദദ് കർ സക്തേ ഹേ, അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം. നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞ് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഹമാരെ അബ്ബ और അമ്മി സെ കഹ്കർ പൈസ ദേക്കർ മദദ് കർ സക്തേ ഹേ, നമുക്കവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം? പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക? ഭക്ഷണമായിരിക്കും അല്ലേ? ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ പറയുക? ഖാന അല്ലേ? ഖാന ദേക്കർ മദദ് കർ സക്തേ ഹേ, അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് നമുക്കവരെ സഹായിക്കാം. പിന്നെന്താണ്? അവർക്ക് പഠന ആവശ്യത്തിനുള്ള മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അല്ലേ? പഠനേക്ക് സഹൂലത്ത്, പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ. ദേനേക്ക് കോശിഷ് കരേം, പഠനേക്ക് സഹൂലത്ത് ദേനേക്ക് കോശിഷ് കരേം, പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക. मेरे शौहर के इंतकाल के वक्त साजन की उम्र 8 साल की थी और मालदी की उम्र 5 साल की थी. ലക്ഷ്മി अपनी कहानी अखबार वालों को सुनाने लगा. എന്താ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ സാജൻ 8 വയസ്സായിരുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ മകൾ മാലതിക്ക് 5 വയസ്സും ആയിരുന്നു എന്ന് ഈ കഥ ലക്ഷ്മി പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. बच्चों आप भी अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात याद करके एक ആപ്ബീതി തയ്യാർ കീജിയെ. ഇതൊരു ആപ്ബീതിയാണ് അല്ലേ? ആപ്ബീതി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കഥ നമ്മൾ തന്നെ പറയുക അല്ലേ? നമ്മുടെ കഥയാണ്. നമ്മുടെ കഥ നമ്മൾ തന്നെ പറയുകയാണ്. ഇതാണ് ആപ്ബീതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ലക്ഷ്മി തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ ഒരു കഥ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതോ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ കരയിപ്പിക്കുന്നതോ എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം നിങ്ങളോട് കഥാരൂപത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ആപ്ബീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഥ, ആത്മകഥ. ഇനി അടുത്ത നോക്കിയേ, ഒരു പോസ്റ്ററാണ് അല്ലേ? തഹ്നിയത്തി ജൽസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനന്ദന സദസ്സ്, അഭിനന്ദിക്കാണ്. അതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ സാജൻ IAS की कामयाबी पर, സാജൻ IASൻ്റെ വിജയത്തിൽ, അതായത് സാജന് IAS കിട്ടിയ ആ പരിപാടിക്ക് സാജനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. സാജന് IAS പാസ്സായി, അതുകൊണ്ട് സാജനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് ഇത്. അത് താഴെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, 5 ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി. എത്രയാണ്? 2018 മേം 5 ബജെ. 2018 ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി 5 മണിക്ക്, 5 ബജെ 5 മണിക്ക്. ഇനി അടുത്ത സ്ഥലമാണ് ലൈബ്രറി ഹാൾ, എറണാകുളം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സാജനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. സ്വദാരത്ത് എന്ന അധ്യക്ഷൻ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ്. സ്വദര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്. ഇഫ്തിതാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ഘാടനം അഹമ്മദ് ജമാൽ MLA അഹമ്മദ് ജമാലാണ് ആ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. തഹ്നിയത്തി ഖുതുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനന്ദന പ്രസംഗം, അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്, ആശംസാ പ്രസംഗം എന്ന് പറയില്ല. രമാദേവി, അതായത് വാർഡ് മെമ്പർ,
പിന്നെ ഇസ്ഹാറെ തഷ്കുർ, നന്ദി പ്രകാശം, നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ആരാണ്? ജോസഫ്, അതായത് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ സെക്രട്ടറി ലൈബ്രറി ജോസഫാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി പറയുന്നത്. തമാം അഹ്ബാബ് സെ ജൽസാമെ ഷിർക്കത്ത് കി ദർഖ്വാസ്ത് ഹെ, എല്ലാവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു അപേക്ഷയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇനിയാണ് ചോദ്യം. ബച്ചോ പോസ്റ്റർ ഓർസെ പഠിയെ, ഈ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് വായിക്കുക. और इशारों की मदद से एक अखबारी റിപ്പോർട്ട് തയ്യാർ കീജിയെ, മുകളിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്രവാർത്ത തയ്യാറാക്കണം. ഇവിടെ പോസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്ററിൽ തന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്രവാർത്ത തയ്യാറാക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് സൂചന? ഉൻവാൻ, ഹെഡിങ് വേണം. അപ്പോൾ ഹെഡിങ് നമുക്ക് ഇതേ ഹെഡിങ് തന്നെ എഴുതാം. ഏതാണ്? തഹ്നിയത്തി ജൽസ എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ താരീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ്, തീയതി അല്ലേ. മക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം. മൗസു, വിഷയം. ഇഖ്തിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ആകത്തുക, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ പത്രക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പത്രക്കുറിപ്പിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക? ഈ പോസ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തത്? തഹ്നിയത്തി ജൽസ അല്ലേ, അഭിനന്ദന സദസ്സ്, അഭിനന്ദന സമ്മേളനം എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്കത് തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം, തഹ്നിയത്തി ജൽസ. ഇതിലുള്ള വിഷയം എന്താണ്? IAS കിട്ടിയ സാജന് ഒരു അഭിനന്ദന ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനം, ഒരു പരിപാടി അല്ലേ. നമുക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥലം കൊടുത്തത്? എറണാകുളം ലൈബ്രറി ഹാളിലാണ് അല്ലേ. ആരാണ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്? കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ്. പിന്നെ MLA ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വാർഡ് മെമ്പറാണ് അഭിനന്ദന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്, ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? വാർഡ് സെക്രട്ടറി, ലൈബ്രറിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം, തഹ്നിയത്തി ജൽസ. നമ്മൾ തഹ്നിയത്തി ജൽസ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അല്ലേ. ഇനി തഹ്നിയത്തി ജൽസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഭിനന്ദന സദസ്സ്, അഭിനന്ദനം, തഹ്നിയത്ത്. ഇനി നമ്മൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. എന്താണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്? എറണാകുളം അല്ലേ. എറണാകുളം എന്ന് എഴുതുക, 2 കുത്ത് ഇടുക അല്ലേ. ഇനി എന്താണ് വിഷയം? ഇവിടെ വിഷയം എന്താണ്? സാജന് IAS കിട്ടി, അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയം എഴുതി തുടങ്ങാം. സാജൻ സ്വാഹിബ് കെ IAS की कामयाबी पर एर्नाकुलम लाइब्रेरी हॉल में एक तहनीयती जलसा मुनअक्किद किया. സാജൻ സ്വാഹിബിന് IAS കിട്ടിയ സാജൻ സ്വാഹിബിന് എറണാകുളം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ ഒരു അഭിനന്ദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. MLA അഹമ്മദ് ജമാൽ സ്വാഹിബ് ജൽസയ്ക്ക് ഇഫ്തിതാഹ് കിയ, പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാരാണ്? സ്ഥലം MLA ആയ അഹമ്മദ് ജമാൽ സ്വാഹിബാണ്. വാർഡ് മെമ്പർ രമാദേവി സ്വാഹിബ തഹ്നിയത്തി ഖുതുബ കിയ, വാർഡ് മെമ്പറായ രമാദേവി ആശംസാ പ്രസംഗം നിർവഹിച്ചു. ലൈബ്രറിക്ക് സെക്രട്ടറി ജോസഫ് സാഹിബിനെ ഇസ്ഹാറെ തഷ്കുർ അദാ കിയ, ലൈബ്രറിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ജോസഫ് സാറ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ശുക്രിയ. ഹുദാ ഹാഫിസ്.